हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पूर्ववर्ती वीडियो रे मु आलोचना करी 13 एकक, एवं आलोचना करी 14 एकक। तहीं परदिन सकाळे अतिथि भवन फाटक पाखरे लोकारण्य पृथ्वी ग्रहरे सेमानंक भଳି मनीष थाई पारंती। एकथा से ग्रहर लोकंकु जेतिकी आश्चर्यान्वित करिथिला, सेही कौतूहली करुथिला मध्य। तेणु बहु लोक आमको केवल देखिबा पाई सेठारु रुंड होइछंती। किछि समय परे अतिथि भवनर कर्मचारी सेमानंको देखाई देई दुई चारि पद कथा कहिबा पाई अध्यापकंकु अनुरोध कले। आमे फाटक निकटको गलारु सेमाने आमको देखि आनंदरे जयध्वनि कले। अध्यापक सेतेबेले सेमानंको भाषारे पृथ्वी ग्रहर लोकंकर सेमानंक प्रति सदिच्छा प्रकाश कले। जनता मध्यरे आनंद जेउ अपूर्व ढेउ खेलीगला, ताहा एठारे प्रकाश करी हेबनी। सेठारे गोटिए कथा लक्ष्य कलु जे मंगल ग्रहर लोकमाने एते शांति विशिष्ट और श्रृंखलावादी जे से कथा धारण करी हेबनी। प्रातः समय प्रातकर्म शेष करी बसीछु। दले लोक आम सहित देखा करिबा पाई अनुमति चाहिए। सेमाने प्रेस प्रतिनिधि होइथिबे भाबी देखा करिबा पाई अनुमति देलु, किंतु सेमाने सेठाकर जनसाधारणक पक्षरु आमको अभिनंदन जणाइबा पाई आसीथिले। अभिनंदन संगे संगे से दिन संध्या बेले सहरर एक साधारण सभारे पृथ्वी ग्रह विषय रे एक भाषण देबा पाई सेमाने अध्यापकंकु अनुरोध कले। किछि समय परे विश्वविद्यालयरु दले अध्यापक आमको देखा करिबा पाई आसिले। सेमानंक सहित नाना प्रकारर कथाबार्ता परे आमको विश्वविद्यालय देखिबा पाई निमंत्रण कले। आमर मध्य सेमानंकर विश्वविद्यालय देखिबार बासना अत्यंत बलवती होई उठिला। संगे संगे सेमानंक सहित बाहरी पड़िलु। चार्ल्ड महादेशर बृहत्तम और श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय। सेथिर छात्र संख्या प्राय 2 लाख। समस्त छात्र विश्वविद्यालय हता भितरे रही पढ़ाशुना करुछंती। 2 लाख छात्रंक रहिबा पाई सेठारे हॉस्टेल मान अछि। कथाबार्ता शेष हेबा परे सेमाने कुलपतिंक सहित विद्यालयर भितरे देखाइबाको चलिलु। विश्वविद्यालयर विराटतारु जहा जना पड़िला, विश्वविद्यालयटी प्राय 12 ରୁ 14 वर्ग माइल परिमित जमी उपरे प्रतिष्ठित। प्रत्येक हॉस्टेल प्राय 96 ताला 40,000 कोठरी रे विभक्त। पिला माने तळको उपरको जीवा आसीबा करंती लिफ्टर ओ गतिशील पाहाच साहाय्य। एही गतिशील पाहाच और लिफ्टर संख्या प्रति हॉस्टेल रे एते बेसी जे कौनसी मुहूर्त रे तळको उपरको आसीबा पाई 2 ରୁ 3 मिनिट बेसी लागेनी। छात्रवास कोठरी गुड़िक ऑटोमेटिक यंत्र द्वारा प्रतिदिन सफा हो जाए। शुणिले आश्चर्य लगे जे 40,000 पिलांको तत्व नेबा पाई हॉस्टेल मात्र 100 जनरु अधिक कर्मचारी नाहांती। प्रथमे जाई पहुंचिलु। हॉस्टेल देखि सारी विभिन्न विज्ञानगार देखिबा पाई चलिलु। प्रथमे जाई पहुंचिलु रसायनगार रे। अमेरिका बड़ बड़ 10 गोटी विश्वविद्यालयर रसायनगार को एकत्र कले मध्य एही गोटिकर आकार सहित समान हेब नाही।
ଗବେଷଣାଗାରର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମଠାରୁ ଢେର ଉଚ୍ଚରେ, ଏପରି ଆମର କଳ୍ପନାତୀତ। ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ଦିଶୁ ନ ଥିବା ପରମାଣୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ବାହାରି ହେବ। କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଣୁର ବିଭାଜନ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଭଳି ସେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କସ୍ମିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଅଣୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ବିନ୍ୟାସ ଆଦି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାହୁଏ। ରସାୟନାଗାରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଅଭିମୁଖେ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଆମ ପକ୍ଷରେ ତା ଧାରଣା କରିବା ପୂରାପୂରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନିଉକ୍ଲିୟର ବିଜ୍ଞାନରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମ ନିଉକ୍ଲିୟର ବିଜ୍ଞାନକୁ ତୁଳନା କଲେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେଠାକାର ଗବେଷଣାକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିଜକୁ ଅତି ହେୟ ମନେ କଲୁ। ଆମ ଗବେଷଣା ସେଠାରେ ପିଲାଖେଳ ଭଳି ବୋଧ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନ ଯେ କେବଳ ଏପରି ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବ, ମୋ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସବୁ ବହି ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ବହୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ବହି ରଖାଇ ପାରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଠକର ଅସୁବିଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଆମ କଳ୍ପନାରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେ ବହି ଥିବ, ସେଠାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଣାଯାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଠକକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। 15 ଏକକ ଆମ ମୋଟର ଅତିଥି ଭବନରୁ ଛୁଟିଲା ସହରରୁ 40 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ବିଖ୍ୟାତ ନୋରାଡୁନ୍ ଫାର୍ମ ଅଭିମୁଖେ। ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଣ୍ଟନ୍ ନୁନ। ରାଜଧାନୀର ନୋରାଡୁନ୍ ଫାର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ପକ୍କା ସଡ଼କଟି ଯାଇଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। କଳା କଳା ପଥରରେ ତିଆରି ରାସ୍ତାଟି ଅତି ପ୍ରଶସ୍ତ। ନ୍ୟୁୟର୍କର ସୁନ୍ଦରତମ ରାସ୍ତା ତାହା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କେନାଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେନାଲଟି ଏତେ ବୃହତ୍ତର ଯେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆର ପାଖ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ନଈ ବୋଲି ବିଚାର କଲୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ କେନାଲ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ପୋଲର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ପୋଲ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଲା। ସେଟା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଏହି କେନାଲର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନ। ଅଧ୍ୟାପକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଈଷତ୍ ହସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଦେଖିବେ, ଆହୁରି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜିଲାସ୍କା ମହାଦେଶକୁ ଗଲେ ଏଠାରୁ ଢେର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛୋଟ କେନାଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବେ। ଗଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ କେତେ ଦୂର ହେବ ମୁଁ ପଚାରିଲି।
ବେଶୀ ବାଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟେ 8-10 ମାଇଲ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଟ ଦେଇ ଫାର୍ମକୁ ଯିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିର ମୁହଁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇଲା। ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମର ମୋଟର ରହିଲା। ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲୁ। ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଆମର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଆମକୁ ଦେଖାଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଅନାଇ ରହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା କରାଇଲେ। ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟେସନର ମ୍ୟାନେଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖାଇବାକୁ ଘେନିଗଲେ। ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହାରାହାରି 70,000 କୋଟି ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ। ହିସାବ କରି ଦେଖିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଆମ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯୋଜନାର ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଏହା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେବାର ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମୋଟର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆସିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ। 16 ଏକକ ଟୋର୍ନାଡୋ ମହାଦେଶରେ ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ କାଳ କଟାଇଲୁ। ମହାଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷଣାଗାର, କଳକାରଖାନା, ଫାର୍ମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ବୁଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କଲୁ। ସେ ଦେଶରେ ଆମର ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ମଇଦା ଓ ଦୁଗ୍ଧ କାରଖାନା। ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ଯାଦୁଘରଟି ପୂରାପୂରି ଏହି କାଚରୁ ତିଆରି। ଏହା 12 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଚ ପ୍ରାସାଦ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାଦୁଘରଟି ସହରର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶର। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଦୂରରୁ ଅନାଇଲେ ସେହି ପ୍ରାସାଦଟି ତଳକୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାସାରା ଜଳିଲା ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ଏହି ବିରାଟ ଆକାଶ ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଏହି ବିମାନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ମାଇଲ ଓ ଏହା ଏତେ ବିରାଟ ଯେ ଆକାରରେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ପୋତ ଭଳି ହେବ। ତେବେ ବଡ଼ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପୁଣି ଏତେ ବେଗରେ ଯିବ କମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଧାନୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଘଣ୍ଟାକରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା। ଆମକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଲା। ଆକାଶର ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଆମର ତୀର ବେଗରେ ଛୁଟି ଚାଲୁଥିଲା ଜିଲା ଅଭିମୁଖେ। ଗଲାବେଳେ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳ ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାଉ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, କୃତ୍ରିମ ବନ, ଉପବନ, ଉଦ୍ୟାନ, ପାର୍କ, ଠାଏ ଠାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଥିବା ରେଳ ସଡ଼କ ଆଦି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥାଏ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଉପରେ ଉଠି ଯାଉଥିଲୁ। ଏହି ପର୍ବତଟି ଉଚ୍ଚତା 20,000 ଫୁଟ ଅଧିକ ଓ ଏହାର ଚିର ତୁଷାରାବୃତ। ଆମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଆମ ଆଗରେ ଏକ ବିରାଟ ଏରୋଡ୍ରମ୍। ଆମେରିକାର ଯେକୌଣସି ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ 20 ଗୁଣ ବଡ଼। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ବେଳକୁ ଖାଲି ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଆମ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ।
ଏହାର ଆକାର ଏତେ ବିରାଟ ଯେ କଳନା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଏହି ଜାହାଜଟିର ଲମ୍ବା ଆମ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଜାହାଜଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଥିରେ ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େନି। ମଣିଷ ଚାଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତି। ମଣିଷକୁ କେବଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗତି କରିବାର ଦେଖିଲୁ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଭଳି ଭାବିବୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ପୂର୍ବ ସନ୍ଦେହ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଉଠି ସେଠାରୁ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସହରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ତଳେ। ମୋଟର ଚଳାଚଳ, ଟ୍ରାମ୍, ବସ୍ ଆଦି ଚଳାଚଳ ଭୂମି ତଳେ ହୁଏ। ଭୂମି ଉପରେ କେବଳ ଗତିଶୀଳ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ। ଗତିଶୀଳ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଫୁଟପାଥ। ଫୁଟପାଥ ପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ କେନ୍ଦ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀର ଦେଖିବାକୁ ଅତି ବିରାଟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରାସାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଉପରକୁ ଅନାଇ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କଳନା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାସାଦଟି 147 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର 86 ତାଲାରେ। ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦରେ 60,000 ବାୟୁତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ କୋଠରୀ ଥିବାର ଶୁଣିଲୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରକୃତ ରାଜଧାନୀ ଏହି ପ୍ରାସାଦଟି ଭିତରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଟମିକ୍ ଲିଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ଏତିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାପରେ 18 ଏକକ। ସମ୍ମୁଖରେ ଟୋକେଡମ୍ସ୍କର ସୁବିଖ୍ୟାତ କାର୍ଗିଟ୍ କାଚ କାରଖାନା। ମୋଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। କାରଖାନାଟି ଟୋକେଡମ୍ସ୍କ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ। ସେଠାକୁ ସହରର ଗତିଶୀଳ ରାସ୍ତା ଯାଇନି। ସେଠାକୁ ପଡ଼ିଛି ବିରାଟ ରାଜପଥ। ଯିବା ପାଇଁ ମୋଟର ବା ଦି'ଜଣିଆ ଆକାଶଯାନ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। କାରଖାନାଟି ଏତେ ବିରାଟ ଯେ ସହଜରେ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଖାନାଟି ପୂରାପୂରି ଆଟମିକ୍ ହୋଇପାରିଛି। କାଚ ତରଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତରଳା କାଚ ଢାଳିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ପରିଣତ କରିବା, କାଚ ପଦାର୍ଥକୁ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବାହାରକୁ ପକାଇବା ଆଦି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। କାଚ କାରଖାନାରେ ଅଭଙ୍ଗା କାଚ, କାଚରୁ ତିଆରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରସ୍ତର କାଚ ତିଆରି ଲୁଗା ଓ ପୋଷାକ ଆମର ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ଅଭଙ୍ଗା କାଚ ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ କାଚ ଭଳି। ତିଆରି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବାଲି, ଚୂନ ଇତ୍ୟାଦିରୁ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଅଭଙ୍ଗା କରାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। କାରଖାନାର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ କାଚ, ଲାଗୁ ଓ ପୋଷାକ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେ ଅଂଶର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଅଂଶକୁ ପଶିଗଲେ କାଚ କାରଖାନାରେ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ।
ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ଲୁଗା କଳ ଭଳି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଚ ସୂତା ସବୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଚ ଲୁଗାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାଚ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ମନମୁଗ୍ଧକର ରଙ୍ଗ, ଚାକଚକ୍ୟ, ମସୃଣ ଓ କୋମଳତା ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କାଚ ତିଆରି ପୋଷାକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ପଶମ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ଦେଶରେ ପଶମ ସୂତା ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ନ ହୋଇ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୃତ୍ରିମ ସିଲ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯେ ସେ ଦେଶରେ ମୋଟେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। କପା ସୂତାର ପୋଷାକ ମୋଟେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ମୋଟର ପରିବର୍ତ୍ତିତରେ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଦୁଇଜଣିଆ ଆକାଶଯାନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଯାନକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲିକପ୍ଟର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଆକାରରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ତେଲ ଆଦି କିଛି ଦରକାର କରେ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ପିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ଚାଲେ। ଏହା ଯେଉଁଠୁ ସେଇଠୁ ଉଠି ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ସେଠାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରେ। ଘର ଛଡ଼ା ବା ବାରଣ୍ଡାରୁ ଉଠି ଏହି ଯାନଟି ଅଫିସ ଛାତ ବା ପଡ଼ିଆରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରେ। ଏହିଭଳି ଯାନର ପ୍ରଚଳନ ସବୁ ମହାଦେଶରେ ବେଶୀ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୋକେଡମକ୍ସ ସହରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏହି ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ପରୀ ଉଡ଼ିଲା ଭଳି ଦିଶେ। ଏହା ସର୍ବଦା ଟୋକେଡମକ୍ସ ଆକାଶର ଏହିଭଳି ଯାନ ସବୁ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେବା ପରେ ନାନା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। କି ଅଦ୍ଭୁତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସେ! ଜଣେ ଡାକ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ପ୍ଲେଗ୍ ଆଦି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଅଛି ଓ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଦଳେ ଲେଖାଏଁ ଡାକ୍ତର ଓ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଭାଗରେ କିଛି ଓ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଦଳେ ଲେଖାଏଁ ଡାକ୍ତର ଗବେଷଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସଫଳକାମ ଔଷଧ ବାହାରିଅଛି। କୌଣସି ରୋଗରୁ ଭଲ ନ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଇବା ବା ମରିବା ସେଠାକାର ଧାରଣାର ବାହାରେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। 30ରୁ 40 ତାଲା କୋଠା ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲିଫ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କେଇଜଣ ବ୍ୟତୀତ ବେଶୀ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରତିଷେଧକ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଥରେ ସେହି ପ୍ରତିଷେଧକ ନେଲେ ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। 19 ଏକକ। ଅଧ୍ୟାପକ କହୁଛନ୍ତି, ଛି ଛି ଲରା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ।
ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଗରେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତା କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତୁମେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ନେଉଛ ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କର ଲରା। ତୁମର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଯେ କେତେ ଉପକୃତ ହେବ ତା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଅନି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ହସି ହସି ବରଣ କର ଲରା। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ସେ ଏତକ କହି ମୋତେ ପରମାଣୁ ଯାନ କୋଠରୀକୁ ଘେନି ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ। ମୋର ଗୋଡ଼ ମୋଟେ ଚଳୁନଥିଲା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଲରା। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଯେ ବାକି। କ'ଣ କରିବି? ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ପରମାଣୁ ଯାନର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପରିସ୍ଥ ଜନତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ବିଦାୟ ନେଲି। ସେତେ ଯେପରି ମୋର ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ବିଦାୟକାଳୀନ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କି ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ପରମାଣୁ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହକୁ କିପରି ଫେରିଯିବି ତାହା ଦେଖିବା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଟେଲାଡ଼ ମହାଦେଶର ସେହି କୃତ୍ରିମ ଉପବନ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଜି ସେଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରାଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ବଡ଼ କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଲି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଘର ଘର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ମୋ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋତକ ଭରା ନୟନରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ବାକି। ମୋର ଆଲୁକାୟିତ କେଶରେ ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଅଧ୍ୟାପକ କହିଲେ, ଏବେ ଯାଉଛି ଲରା। ତୁମର ଯେ ବେଳ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେ ଯେପରି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପୁନର୍ବାର ଏଠାକୁ ଫେରିଆସ। ଏହି ମୋର ତୁମର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲରା। ତାଙ୍କ ଏହି କଥା କେଇପଦ ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇପଡ଼ିଲି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପରମାଣୁ ଯାନର ଫେରିଯିବାକୁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଯେପରି ମୋଟେ ମନ ହେଉନଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ କୋହଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି ଷ୍ଟିଅରିଂ ପାଖକୁ। ସେ ପରମାଣୁ ଯାନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ। ବିଦାୟକାଳୀନ ଆଲିଙ୍ଗନ କି ଦୁଃଖଦାୟକ, କି ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ସେତେବେଳେ ଲୋତକରେ ମୋ ଆଖି ପୂରି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ପାରିଲିନି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ବା ଷ୍ଟିଅରିଂ। ଲୁହ ପୋଛି ଘଡ଼ିକୁ ଅନାଇଲି। ରାତି ଠିକ୍ 12ଟା। ଷ୍ଟିଅରିଂରେ ହାତ ଦେଲି। ପରମାଣୁ ଯାନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଳେ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। ଝରକା ଦେଇ ଦେଖିଲି ଅଧ୍ୟାପକ ସାମ୍ନା ଶୁଷ୍କ ମୁଖରେ ପରମାଣୁ ଯାନ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବେଶ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୃଥିବୀ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ହିସାବ କରି ଦେଖିଲି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବି। ପୃଥିବୀକୁ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଏପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାନଟି ବେଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବି ଭାବିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯାନଟି ଯେଉଁ ବେଗରେ ଯାଉଛି ସେ ବେଗରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ସହିତ ବାଧା ପାଏ, ତେବେ ଯାନ ଓ ମୋର କୌଣସି ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଚୁରମାର ହୋଇ ଧୂଳିକଣା ପରି ହୋଇଯିବ। ତଳକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି ପୃଥିବୀ ସହିତ ବାଧା ହେବା ପାଇଁ ଯାନଟି ଭୀମ ବେଗରେ ଛୁଟି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଅନାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଗଲା
ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ନରମ ଶେଯରେ ଶୋଇଛି। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ବହୁ ଲୋକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ସୁକ ନୟନରେ ଅନାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆମେରିକା? ଏକ କ୍ଷୀଣ ହାସ୍ୟରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଆପଣମାନେ ମୋ ପରମାଣୁ ଯାନଟିକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତ? ମୋ କଥାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝି ନ ପାରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ତହୁଁ ସହକାରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହି ଉଠିଲା, ଆମେ ତ କିଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ଆପଣ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିଲେ। ଆମେ ଉଠାଇ ଆଣିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ମୋ ଯାନଟି ତେବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ଏତକ କହି ପୁନର୍ବାର ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ନବମ ଦୃଶ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା 19 ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାପରେ 20 ଦୃଶ୍ୟ। ଲରା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କାଳ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଲରା ନିଜର କାହାଣୀ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲେଖିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗଣ୍ଡଦେଶ ଦେଇ ଲତକ ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଅହରାତି 12ଟା ବାଜି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଲେଖା ଶେଷ କଲେ ତା'ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୱର ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ପାଗଳିନୀଙ୍କ ପରି ସେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ସକରୁ ସେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା ହେବ। କାରାଗାରରେ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଲରା ସାଇତା। ଚିକିତ୍ସାଳୟଙ୍କର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲରାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ହେଇଲାଣି। ପ୍ରାୟ ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମୁଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରବାଦୀ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଧର୍ମାବତାର। ମୋ ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ କେବେହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ନ ଥିଲି। ମୋର ଏହି ଅନୁଭୂତି ପୂରାପୂରି ସତ୍ୟ। ଏହା କଦାପି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୋ ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କିପରି? ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ଆମ ଗବେଷଣାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଅଧ୍ୟାପକ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। କିଏ ଅଛି? ଦୟାକରି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଏହି ବାଣୀକୁ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଆପଣ ମୋଠାରୁ ନିର୍ବୋଧ। ଏ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ପ୍ରକୃତିର ଅଜଣା ନିୟମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ। ନିଜର କ୍ଷଣିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ବିବେକକୁ ବଳି ଦେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ବା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସାରା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନା। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ଅସହ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ କାବ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ଦୁଇ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଶେଷ ଅଶ୍ରୁ ଗଣ୍ଡଦେଶ ଦେଇ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଟିକକ ଉଡ଼ିଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ସେ ଅନନ୍ତ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସେହି କରୁଣ କାହାଣୀ ସବୁ ଶେଷ। ରାତି 10ଟା। କାରାଗାରର ଘଣ୍ଟା ଠଁ ଠଁ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏହି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ବିଷୟଟି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ
प्रथम सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स एवं